할렐루야. 시애틀 형제교회 벨뷰 캠퍼스 일부 예배에 나오신 여러분들 한 분 한 분 환영하고 축복합니다. 우리 함께 이 시간 자리에서 일어나셔서 함께 기도함으로 예배를 시작하겠습니다. 하나님, 우리에게 지난 일주일간 감사의 은혜를 허락하여 주시고 이 주일 아침 하나님의 은혜를 다시 한번 기억하며 모이게 하시니 감사합니다. 특별히 이 대강절을 들어오면서 하나님, 우리에게 임마누엘의 은혜로 함께 하시는 그 은혜를 우리가 함께 이 시간 고백하기 원합니다. 예배의 주인 되어 주시고 우리의 영과 진리로 드리는 예배를 기뻐 받으시는 하나님을 찬양하오니 하나님, 이 시간 우리 가운데 높임 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 함께 이 땅에 오실 예수님을 기대하며 함께 이 찬송가로 고백하며 나아갑시다. Come thou long expect Jesus. Come thou long expected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Israel strength and consolation, Lord of all the earth thou art, the desire of every nation, joy of every longing heart. All thy peoples to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring. By thine own eternal Spirit, rule in all our hearts, O Lord. By thine own sufficient merit, raise us to thy glorious throne. So now you sing after me. Come to us, live in us, send your touch as we sing your praise. Rest on us, live through us, reign in us as we sing your praises. Come thou long expected, come thou long expected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find thy rest in thee. Israel strength and consolation, Lord of all the earth thou art, the desire of every nation, joy of every longing heart. Sing after me again. Come to us, live in us, send your touch as we sing your praise. Rest on us, live through us, reign in us as we sing your praises, Lord. Amen. So as we go into this special season of the year, I want to remind you guys that our King Jesus deserves all the glory from every generation. And He loves us so much, so He came to the earth to become a human. He came as wonderful counselor and beautiful Savior. So as we sing this next song, why don't we lift this
song of praise as an expression of our worship and as an expression of our adoration to our King Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Let us lift our praise to our King Jesus. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are so wonderful. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Jesus, your name, name above every name, Jesus. Lift your voice to Jesus. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. 'Cause Jesus, your name, name above every name, Jesus. Good morning, everyone. Did you have a great Thanksgiving? Did you have a great? Yes, good. God is so good. Every 2 weeks, I come up here and we're gonna pray. We pray for our education department, all children, and I want to share something that God has given so much blessing throughout this year. In the beginning, guess what? We only had how many teachers? Do you remember? How many teachers in Sunlight? Do you remember how many teachers in the beginning? 3, 2? Okay, yes, right, 2. Now we have a 5.5. What? Doesn't make sense, 5.5. So five teachers and half-time. She only a sub-teacher. She's only a sub-teacher. So I call it 5.5. It's so great. And because of 목사님, Pastor Song and 장로님 and 권사님 pray so much for us that we increase in numbers. We begin with how many children in Sunlight? It was between, I remember, 15 and 20. Now we have a 25 and 30s. Wow, God bless us so much. Not only that, we have a teacher who's expecting baby, half in a month.
Now we need to spread gospel. Instead, she had a baby. So 전도만 타면 아기라도 낳으라 그랬는데 우리 선생님 중에 아기를 1.5 month 있으면 아기가 나옵니다. 그리고 정말 여러분들 기도해 주셔서 너무 감사하고요. 이 시간에 우리 감사절에 너무 감사할 것이 많은 저희 썬라이프뿐만 아니고 넥스트 우리 프리스쿨 우리 너무너무 하나님이 이 교회를 축복해 주신 거 우리가 보고 있지 않습니까? 오늘 이 시간 그 하나님께 마음껏 with all your heart, all your soul, all your mind, let's pray. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 이렇게 날마다 우리에게 은혜를 더하여 주시는 하나님 진심으로 감사합니다. 우리 이 벨뷰 캠퍼스를 날마다 더 우리 안에 주 안에서 더 기쁨 있고 늘 은혜가 있고 성령 충만한 우리 교회가 될 수 있도록 하나님 축복하시니 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 이 시간 우리의 손을 우리의 교회 자녀들에게 뻗어서 함께 축복합시다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 축복할 때는 앞에 옆에 뒤에 계신 분들을 향하여 사랑해요, 축복해요. 사랑합니다, 축복합니다. 우리 계속해서 찬양으로 나아가실 때 우리를 끝까지 사랑하셔서 하나님 되신 그 분께서 신이 인간의 몸으로 이 땅에 오심을 기억하면서 이렇게 그 사랑의 고백으로 찬양으로 나아가십시다. 갈릴리 바닷가에서 갈릴리 바닷가에서 주님은 시몬에게 물으셨네. 사랑하는 시몬아, 넌 날 사랑하느냐? 오 주님, 당신만이 아십니다. 우리의 모든 것 되신 그 예수님께서 이 시간 이 공간에 이 룸 안에 우리와 함께 하십니다. 함께 그 예수님 앞에 우리의 사랑을 고백하며 나아갑시다. 시애틀 벨뷰에서 주님이 여러분에게 부르십니다. 시애틀 벨뷰에서 여러분의 이름을 넣어서 고백하실까요? 주님은 저에게 부르시네. 계속해서 자기의 이름으로 고백합시다. 사랑하는 주여, 넌 날 사랑하느냐? 오 주님, 당신만이 아십니다. 함께 처음부터 다시 한번 고백합시다. 시애틀 벨뷰에서 시애틀
주님께서 여러분에게 부르십니다. 주님은 우리에게 부르시네. 사랑하는 주여 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이 아십니다. 사랑하는 주여 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이 아십니다. 사랑하는 아들 아내 나라 사랑하는 주여 넌 날 사랑하느냐. 오 주님 당신만이 아십니다. 오 주님 당신만이 아십니다. 내 모습 이대로 사랑하시네. 연약함 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서. 내 모습 이대로 내 모습 이대로 사랑하시네. 연약한 그대로 사랑하시네. 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서. 주의 날개 아래
시간 자리에 앉으셔서 우리를 끝까지 사랑하시는 그 사랑의 예수님 앞에 기도로 나아가시겠습니다. 하나님, 오늘도 예배 가운데 임재해 주셔서 감사를 드립니다. 하나님, 지난 한 주간을 돌아볼 때 저희와 동행해 주셔서 감사를 드립니다. 저희가 주님의 은혜를 몰라 죄 속에 있을 때 친히 찾아와 주셔서 예수님의 사랑을 알게 하시고 저희 안에 좌정하셔서 지금까지 인도하신 것들을 기억해 봅니다. 어두운 삶 속에 빛을 비춰주신 하나님, 저희 안에 평강과 기쁨으로 임재해 주시고 사랑의 충만함으로 임하신 하나님, 늘 부족하지만 격려해 주시고 인도해 주셨던 하나님 감사합니다. 저희 삶을 돌아볼 때 인생이 중요한 순간순간마다 도와주시고 감싸 안아 주셨던 하나님 감사합니다. 앞으로도 저희 인생을 인도하실 신실하신 하나님을 믿고 의지합니다. 하나님, 성도님들 중에 삶이 고비에 있으신 분들이 계시다면 그분들을 위해 기도하길 원합니다. 마음이 지치고 삶이 기쁨이 희미해 가시는 성도님들 속에 하나님 임재해 주시옵소서. 사랑으로 안아주시고 힘과 용기와 소망을 주시옵소서. 인생을 아름답게 하실 하나님을 보며 남은 삶을 주님 안에서 계획하고 꿈꾸게 하여 주시옵소서. 함께 마음을 나누고 힘을 얻을 수 있는 성도 간의 교제가 있게 하시고 나보다 남을 더 존귀한 사람으로 여기고 사랑하는 귀한 만남이 있게 하여 주시옵소서. 이제 한 달 남짓 남은 2022년을 주님께 올려드리길 원합니다. 하나님이 원하시는 뜻을 잘 깨닫고 발걸음을 옮길 수 있길 원합니다. 주님이 사랑에 감격하여 이웃을 사랑하고 섬길 수 있는 그리스도인 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이곳 이스트사이드 커뮤니티 속에 주님이 빛을 비출 수 있는 온 성도 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 저희 안에 찾아오셔서 주인 되어 주시고 주님이 꿈을 꾸게 하시고 하나님이 나라를 위해 모험하게 하소서. 하나님의 은혜를 간구하며 살 수 있도록 저희를 인도해 주시옵소서. 주님이 나라가 저희가 걷는 길에 임하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 증거하시는 송 목사님 위해 기도드립니다. 성령으로 충만하게 하여 주시옵시고 주님이 말씀을 증거하실 때 온 성도가 함께 그 말씀에 은혜 받고 도전받게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 아름다운 모습을 저희가 더욱 닮아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 주님이 도우심이 없이는 살 수 없는 연약한 존재이기에 오늘도 주님의 말씀 앞에 무릎을 꿇습니다. 주님 임재해 주시고 역사하여 주시옵소서. 예배를 위해 섬기시는 손길들 위해 주님 함께하여 주시옵소서. 모든 기도와 간구를 들어주시고 그 삶 속에 주님의 은혜와 평강이 넘치게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 저희 죄를 위해 돌아가신 은혜의 예수님을 기억하며 감사함으로 나아갑니다. 예배를 통해 첫사랑을 저희에게 회복시켜 주시고 주님 더욱 닮는 온 교회 되게 하여 주시옵소서. 교회의 머리 되시고 저희의 삶의 주인 되신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 제가 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 혹시 지난주 우리 추수감사 주일날 우리 선교지를 위해서 헌금하는 거 못하신 분들이 있다면 오늘까지 하실 수 있겠고요. 우리 전액 우리 교회가 정한 목적대로 우리 선교지와 우리 또 우크라이나와 우리 태풍으로 피해를 입은 곳으로 우리 마음을 기도를 담아서 전하도록 하겠습니다. 오늘부터 연속 새해를 준비하기 위해서 모임이 많이 있습니다. 오늘 우리 심우 장로님 모임이 2부 예배 후에 있게 되겠고요. 그리고 다음 주일 2부 예배 후에는 3040, 5060 임원들과 또 모임이 있게 되겠고요. 그리고 그 다음 주에는 우리 순장님, 교구장님 공동체 리더 모임이 있게 되겠습니다. 함께 새해를 준비할 수 있는 또 모임이 될 수 있도록
기도 부탁드리겠습니다. 우리 생명의 삶 12호로가 나왔습니다. 마지막 우리 12월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 연말 특별 새벽 기도회가 있습니다. 말씀의 본문과 주제는 똑같지만 시간만 다릅니다. 여러분, 우리 밧델 주보 내용을 보면 새벽 5시지만 우리 벨브 캠퍼스는 새벽 6시입니다. 월요일부터 12월 12일 월요일부터 금요일까지 아침 6시가 되겠고요. 토요일은 6시 반이 되겠습니다. 우리 마지막 날 토요일 날은 특별히 우리 자녀들과 함께 오셔서 우리 또 같이 축복하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 우리 선교사님께 보내는 성탄 선물 안내입니다. 우리 교구별로 순별로 준비해 주셔서 우리 마음을 담아서 우리 선교사님들에게 연말 전에 또 전할 수 있기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 홈페이지와 우리 주보 참조해 주시기를 부탁드리고요. 오늘부터 새로운 시리즈가 성탄절 전까지 진행이 되는데 예수님의 생애에 대한 시리즈입니다. 오늘 첫 번째 끝까지 사랑하시는 예수님, 우리 그 주제를 가지고 우리 하나님 말씀 요한복음 13장 1절부터 우리 1절까지 같이 말씀을 읽겠습니다. 제가 가진 신약 성경 169페이지인데요. 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 우리 같이 합독하기 원하는데요. 1절부터 같이 읽습니다. 시작. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻기시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라. 그러므로 다는 깨끗하지 않다 하시니라. 아멘. 오늘 네 복음서가 있습니다. 마태, 마가, 누가, 요한복음이 있습니다. 여러분 이 네 복음서에는 특징이 있어요. 마태, 마가, 누가는 신학적으로 공간복음이라고 말합니다. 특별히 마태복음은 유대인들에게 특화된 복음이 됩니다. 처음 수신자는 유대인들입니다. 그래서 나코가 중요합니다. 우리는 나코가 잘 와닿지 않지만 유대인들에게는 나코가 어느 계보로 메시아가 오는지가 예언되고 있기 때문에 대단히 중요합니다. 그래서 마태복음의 주제는 왕이신 예수님입니다. 마가복음입니다. 마가복음은 가장 짧습니다. 마가복음의 주제는 종으로 오신 섬김의 예수님입니다. 마가복음은 특별히 이방인 가운데 그 당시 로마인들과 같이 굉장히 간결하게 멘탈을 갖고 있는 대상을 향해서 선포된 말씀입니다. 그리고 마가복음은 컨셉이 servant leadership, 바로 섬김의 리더십, 군림하는 리더십이 아니라 섬기는 리더십을 강조합니다. 그런가 하면 누가복음은 인간 예수님을 강조하십니다. 참 사람이신 예수님입니다. 누가복음에 보면 예수님이 눈물 흘리시고 예수님이 감정적인 표현을 하는 것들이 자주 묘사가 되고 있습니다. 마지막 요한복음은 하나님이신 예수님이 강조되고 있습니다. 말씀이 육신이 되어 오셔서 그분이 예수 그리스도라고 말씀하고 그 하나님을 선포하고 있습니다. 그래서 우리 요한복음은 약간
이성적인 사람, 지적인 사람이 좋아하는 복음이 되기도 합니다. 그래서 요한복음은 첫 번째 철학적인 용어를 먼저 사용합니다. 로고스, 말씀이라는 철학적 용어를 사용해서 그 말씀이 신앙적, 바로 예수님이 말씀이 육신이 되어 오셨다, 그렇게 선포되고 있습니다. 공교롭게도 마태, 마가, 누가 이 공간복음에서는 오늘 이 장면, 내일 예수님이 십자가에 잡혀가셔서 십자가에 달려 돌아가시기 전날 최후의 만찬에 포커스를 하고 있습니다. 성만찬 기록을 대부분 마태, 마가, 누가는 기록하고 있는데, 오늘 요한복음은 다른 예수님의 퍼포먼스에, 의도적인 예수님의 예식에 주목하고 기록하고 있습니다. 그게 바로 세족식입니다. 우리 아버지 학교 때도, 부부 학교 때도, 우리 어메이징 터치 때도 우리 성찬식도 하고 세족식도 하는데, 오늘 우리는 보통 성찬식을 하면 예수님의 살과 피를 먹으면 주님과 한 몸입니다 라는 고백을 하는 고백이기 때문에 하나님과의 관계성을 말하고 있습니다. 성찬은 어떤 특권의식을 우리가 자랑하기 위해서 난 이래봬도 예수님 믿는 사람이야, 하나님의 아들이야, 딸이야, 교만하게 우리가 어깨를 올리는 예식이 아니라, 성찬을 할 때 첫 번째 우리가 감사하는 제목은 예수님이 내 마음에 오셔서, 예수님의 살과 피가 오실 뿐 아니라 하나님이 내 마음의 지성소에 오셔서 하나님이 나와 하나로 한 몸을 이루어 가시는 것에 대해서 너무 감사한 고백이 성찬을 대할 때마다 우리가 올려드리게 되는 첫 번째 감사의 제목입니다. 두 번째로 우리가 성찬을 할 때 감사한 제목은 하나님과도 연합됨을 이루지만 우리가 하나님의 패밀리, 하나님의 가족들과 같이 성찬을 나누는 분들과 하나입니다. 머리 되시는 예수님 안에서 우리는 한 몸입니다. 우리는 김씨, 박씨, 이씨의 피하고 비교할 수 없는 예수님의 보혈로 하나 된 킹스 패밀리, 하나님 나라의 패밀리입니다. 이 고백이 두 번째 감사가 되고, 성찬을 대할 때 세 번째 우리가 결단하는 것은 이 성찬의 복음을 모르는 자들에게 하나님, 우리가 이 땅에서 하나님이 나를 데려가실 때까지 이 성찬의 복음을 전하는 삶을 살겠습니다. 선교적 삶을 살겠습니다. 이게 우리가 성찬을 대할 때마다 고백하는 고백이 됩니다. 여러분, 이 성찬은 그러므로 하나님과의 관계성을 말합니다. 근데 여러분, 세족식은 자칫 우리가 해석을 잘못하면 겸손, 섬김, 여기에 포커스가 가는데, 요한복음은 그 포커스를 정확하게 성찬하고 결을 같이 하고 있습니다. 베드로가 발을 안 씻겠다고 말할 때 예수님은 네가 발을 나에게 씻김을 받지 않으면 네가 나와 상관이 없으리라. 여러분, 여기서 상관이 없다는 말은요, 이 원문 그대로 해석하면 분깃, 하나님의 자녀면 유산을 받는데, 하나님 나라의 기업을 받는데, 바로 상관이 없다는 얘기는, 관계가 없다는 얘기는 보통 관계가 아니라 하나님 아버지와 자녀의 관계가 없어지기 때문에 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없는 그런 관계가 되기 때문에 너는 반드시 나의 사랑을 받아야 한다는 것을 강조하는 것이 바로 이 내용이 됩니다. 베드로는 특별히 이 하나님의 의도를 처음에 캐치하지 못하다가 뒤늦게야 내 머리와 손도 다 씻겨달라고, 목욕시켜달라는 듯이 말하는데, 예수님은 말합니다. 목욕한 사람은 발만 씻으면 된다. 여러분, 목욕했다, 영적으로 목욕했다는 뜻은 born again, 거듭났다, 이 뜻입니다. 하나님의 자녀로 태어났다, 이 뜻입니다. 여러분, 우리는 십자가의 보혈로 영적인 죄악의 때에서 목욕한 사람들입니다. born again 된 사람들입니다. 하나님 나라의 분깃, 유업을 받은 하나님과 상관 있는 하나님의 자녀가 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 그런데 하나님은, 착한 일을 시작하신 하나님은 우리가 십자가의 보혈로 하나님의 자녀의 관계만 세팅되는 거로 하나님은 만족하지 않으세요. 하나님은 우리가 성화되기를 원합니다. 하나님 자녀의 신분에 걸맞는 수준으로 우리가 디벨로프 되기를 원해요. 여러분, 이때 제자들은 아직도 예수님의 말씀을 그렇게 많이 들었음에도 불구하고 제자들은 여전히 누가 크냐, 세상적인 기준으로
내가 오른팔 왼팔, 예수님의 오른팔 왼팔, 서로 누가 크냐고 도토리 키재기 같은 하나님 나라의 컨셉이 아닌 언어들을 구사하고 있습니다. 근데 하나님은 이제 더 이상, 하나님이신 예수님은 더 이상 설교 안 해요. 더 이상 설교하지 않고 퍼포먼스를 통해서, 행동을 통해서 하나님 나라의 비밀을 선보이고 있는데, 그것이 바로 성찬식과 세속식입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 계속해서 믿는다고 하면서도 나하고 색깔이 다르면 제자 훈련하면서도 싸운다는 게 치고받고가 아니라, 우리가 정말 마음으로 다투고, 우리는 계속해서 예수님의 제자들처럼 계속해서 예수님을 잘 믿는다고 하면서도, 여러분, 이 최후의 만찬 성찬에는 두 가지 영적인 메뉴가 올라와 있는데, 사랑과 배신이에요. 사랑과 배반이에요. 1절은 하나님의 끝없는 사랑이 설명되고 있고 묘사되고 있고, 2절은 가룟 유다의 배반뿐 아니라, 사실은 성경에는 기록 안 하고 있지만 우리는 다 알고 있어요. 베드로도 그렇고 12제자가 다 배반했어요. 하나님이신 예수님은 유다뿐 아니라 모든 제자가 배반할 것을 다 아시고 끝까지 사랑하고 계신 것입니다. 끝까지 내가 너희 안에 거할 것이니까 너희도 내 안에 거하라, 성찬식을 하시고, 그리고 너희는 나와 상관이 있다, 나의 사랑을 계속해서 받을 것이다, 섬겨주시는 예수님의 모습을 우리는 오늘 본문을 통해서 보게 됩니다. 요한복음을 이렇게 분석하면 1장부터 12장은 말씀이 육신이 되어 오신 복음에 대한 내용입니다. 표적의 책입니다. 1장부터 12장은 가나의 혼인잔치, 요한복음 2장부터 시작해서 하나님이 아니시고는 행할 수 없는 표적과 이적과 기적의 그 스토리가 굉장히 많이 나열되어 있고, 요한복음 11장에서는 죽은 나사로가, 썩은 지 나흘이 되는 나사로가 살아나는, 부활하는 놀라운 기적을 하나님은 나타내셨습니다. 그러면서 말씀하십니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 조의 영생에 대한, 우리가 살아가는 일반 은총 속에 살아가는 100년 이런 인생이 아니라 하나님 안에서 조의 영생의 삶, 바로 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 하시는 예수님의 놀라운 그러한 표적의 책이, 복음의 책이 요한복음 1장부터 12장까지 정확하게 기록되고 있고, 이 요한복음 1장부터 12장까지는 예수님의 사역의 반경이 대중을 향해서 계속 사역을 행하고 계십니다. 군중 속에서 사역을 행하시는데, 요한복음 오늘 13장부터는 군중 속에서 소수의 제자들을 향해서만 끝까지 갑니다. 그리고 여러분, 요한복음 13장부터 21장의 키워드는 사랑입니다. 하나님의 아가페 사랑입니다. 오늘 하나님은 배반할 제자들, 3년 제자 훈련을 받아도 인간은 누구나 배반할 수밖에 없고, 인간은 연약하다는 것 다 아시고, 마음에 예수님은 상처받지 않고 끝까지 사랑하시는 하나님이심을 보여주십니다. 그리고 여러분, 요한복음 21장도 마지막을 보면 예수님과 베드로의 대화는, 예수님은 딴 거 안 물어봐요. 너 나한테 3년 잘 배웠는데 그것밖에 안 되냐, 그런 말 안 합니다. 네가 나를 사랑하느냐, 사랑하느냐. 여러분, 요한복음 13장부터 마지막까지는 제자들을 향한, 소수의 제자들을 향한, 군중 속에서 복음을 전하지 않고 제자들을 향한 포커스가 있고, 그리고 이 마지막은 하나님의 놀라운 십자가의 영광을 제자들에게 계속해서 선포하시고, 성찬식과 세족식도 하나님 나라의 가장 깊은 복음을 담아내는 영적인 퍼포먼스일 뿐 아니라 예수님의 마음이 담긴, 아가페 사랑이 담긴 놀라운 은혜의 예식이라고 하는 사실을 오늘 말씀을 통해서 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 정말 요한복음이 강조하는 대로 형제교회 벨뷰 캠퍼스는, 저는 기도 제목이 2023년, 아니 한평생 그래야 되겠지만, 요한복음 버전으로 말하면 하나님 사랑이 많은 교회가 되게 도와주시옵소서. 우리의 정말 발만 씻겨주시는 것이 아니라 6월절 전에 주님의 보혈로 우리의 죄를 씻겨주시는 영적인 의미가 이 세족식에는 또한 있어요. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 세족식을 할 때마다 제가 아버지 학교나 어메이징 터치 때 강조하는 게 있습니다. 하나님, 발을 씻길 때 봉사자가 이렇게 섬기는 분이 발을 물리적으로, 육체적으로 섬기지만, 마음에 있는, 아내 부부 학교 같으면 마음에 상처난, 서로 사랑한다고 하면서도
부부학교 세족식 할 때 제가 하는 멘트는 서로 사랑한다 하면서도 서로 자기 방식으로 사랑하기 때문에 받아들이지 못하는 상처와 안타까움과 어려움이 있다면 오늘 남편이 발을 씻기는 행위를 할 때 성령 하나님 우리 아내의 마음을 하나님 상처난 마음을 씻어 주시옵소서. 물로 남편은 발을 씻기고 있지만 성령 하나님 영적으로 주님의 보혈로 말씀으로 하나님의 은혜로 그리스도의 보혈로 하나님 죄악을 씻어주신 하나님 우리 아내의 상처난 마음을 씻어 주시옵소서. 회복시켜 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 이 세족식은 굉장한 영적인 의미가 있습니다. 여러분, 이 시작되는 첫 번째 1절이 유대인의 절기 중에 가장 파퓰러한 유월절 전에라고 말하고 있습니다. 유월절이 뭡니까? 어린 양 예수가 세상 죄를 지고 가는, 세례 요한의 표현대로 하면 세상 죄를 지고 가는 어린 양 예수가 십자가에 달려 돌아가시는 바로 그 사역이 있기 전에, 온 인류를 구원하는 구속 사역을 하기 전에 바로 전날 밤이라고 하는 사실입니다. 여러분, 여기 유월절 전에 때, 전도서에도 때가 많이 나와요. 전도서도 사람이 날 때가 있고 죽을 때가 있고 웃을 때가 있고 울 때가 있고, 그래서 정말 지혜자는 때를 아는 거예요. 여러분, 요한복음 1장부터 12장은 오신 예수님이에요. 이제 13장부터는 예수님이 돌아가실 때를 알고 계신 거예요. 이제는 구속사역을 이루시고 하나님 아버지께로 돌아가실 때를 알고 있는 거예요. 1장부터 12장은 오신 예수님이지만 이제 13장부터는 다시 하늘나라로 부활하셔서 가실 예수님이 묘사되고 있는 것입니다. 여기 때, 헬라어로 때는 바로 우리 시간은 우리가 하나님의 시간은 카이로스라고 말하고 우리가 일반 은총 속에서 느끼는 시간은 크로노스라고 말하는데, 여기서 때라고 하는 헬라어 단어는 메타바이노입니다. 이 메타바이노는 재밌게도 요한복음 5장 24절에도 똑같이 사용되는데 의미가 전혀 다르게 사용되고 있어요. 우리는 시간 개념으로 받아들이는데 공간 개념으로 다르게 설명합니다. 메타바이노라고 하는 뜻은 시간적 개념을 떠나서 공간적 개념을 설명하는데, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 할렐루야. 우리가 죄악 가운데 있지만 예수님의 보혈이 임하면, 말씀으로 씻김을 받고 보혈로 씻김을 받으면 우리가 정말 하나님 안에서 사망에서 생명으로 옮겨지는 메타바이노, 바로 하나님의 놀라운 시간과 공간을 경험하는 축복을 간증할 수 있다고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 이게 영적인 의미가 있다고 하는 사실은 유월절 전 메타바이노라고 하는 단어에서도 찾아볼 수 있지만, 또 다른 헬라어가 지시하는 뜻이 정확하게 영적인 세족식의 의미가 있음을 설명해 주고 있습니다. 여러분, 요한복음 오늘 13장 4절을 보면 예수님이 갑자기 만찬을 하시다가, 성찬식을 하시다가, 최후의 만찬을 하시다가 갑자기 겉옷을 벗고 수건을 두르고 제자들 하나하나 씻기기 시작했다고 하는 묘사가 되고 있습니다. 여기서 중요한 단어가 있습니다. 겉옷을 벗고, 4절 말씀입니다. 여기 보면 옷을 단순히 벗는 것으로 해석되는데, 여러분, 이 벗고라고 하는 헬라어 단어는 디템입니다. 디테미. 이 디테미는 세 가지 뜻이 있어요. 벗는다는 뜻만 있는 게 아니고, 이 디테미는 벗는다는 뜻도 있고, 두 번째 뜻은 내려놓음의 뜻이 있고, 세 번째는 버린다. 이 세 가지 뜻이 디테미의 뜻입니다. 우리는 단순히 옷만 벗는다고 해석하면 영적인 의미와 깊이를 이해할 수 없습니다. 그런데 이 디테미는 내려놓다. 내 생명도 우리 죄인들을 위해서, 인간을 너무 사랑하셔서 예수님은 십자가에서 자기 생명도 내려놓으신 분이 하나님이신 예수 그리스도 되십니다. 그분은 또한, 예수 그리스도는 십자가에서 보혈로 우리를 완전히 죄를 씻어주기 위해서 자기의 목숨을 버리시는, 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑의 모습을 보여주시는 하나님 되십니다. 여러분, 바로 디테미, 이 겉옷을 벗고라고 하는 이 단어는 벗다, 내려놓다, 그리고 버린다, 이 뜻이 다 있습니다. 사랑하는 여러분, 이 단어가 어디서 똑같이 묘사되고 있냐면 요한복음 10장 15절에 보면 예수님은 선한 목자로 비유가 되는데, 선한 목자 되신 예수님이
양을 위해서 목숨을 버리노라 할 때 이 버리노라가 바로 디템입니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 오늘 이 세족식을 하기 전에 벌써 메타바이노, 우리를 사망에서 생명으로, 내일 십자가 구속사역을 통해서 사망에서 생명으로 옮겨주고 싶은 마음을 가득 갖고 계신 것입니다. 뿐만 아니라 예수님은 메타미, 겉옷을 벗는 행위일 뿐 아니라 예수님은 동시에 자기 목숨을 버리기로 작정하셨습니다. 그리고 그 일을 위해서 이 땅에 오셨습니다. 사랑하는 여러분, 발을 씻기는 행위는 겸손한 포커스가 있지만, 섬기는 사람이 되어야 한다고 하는 포커스도 있지만, 더 딥한 원초적인 아이디어는 하나님과 우리와의 관계성을 설명해 주는 예식입니다. 그러므로 성찬을 대할 때, 세족식을 행할 때 하나님의 자녀라면 우리가 일반 사람들이 하는 그런 멘탈을 가지고, 생각을 가지고 할 것이 아니라 하나님과의 관계가 어떤 관계인가를 다시 한번 바라보면서 감사함으로 우리는 성찬을 대해야 하고, 우리는 세족식을 할 때 그 끝없는 하나님의 사랑, 단순히 내 발만 씻겨주는 것이 아니라 보혈로 나를 다 씻겨주셔서, 목욕하게 해주셔서, 거듭나게 해주셔서, 목욕한 사람은 발만 씻으면 되기 때문에 요한 1서 1장 9절 10절을 보면, 요한 1서 1장 9절로 10절을 보면 성화의 구원에 대한 설명이 나와요. 우리가 만일 우리 죄를 자백하면 그는 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 발을 씻는다라고 하는 것은 바로 자백한다라고 하는 요한 1서 1장 9절 10절을 이퀄하고 해서 대입해도 좋습니다. 사랑하는 여러분, 특별히 단어가 그런 뜻은 아닌데, 그래서 저는 우리 자백하는 것도 회개한다고 하고 다 하지만, 저는 이제 다 같은 용어이긴 한데 혼란이 있을까봐 제가 이제 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하는데, 한국에서 주일학교 전도사 할 때 마귀라고 하면 애들은 정확하게 인식을 하는데, 사탄이라고 하니까 말을 못 알아들어가지고 제가 전달을 잘못해가지고 사탕으로 알아들어가지고 하나님 사탕 주세요 막 이 유치부 애들은 저한테 그렇게 설교할 때 다가와가지고 제가 당황스러웠던 적이 있어요. 제가 헷갈릴 때는 회개라는 단어는 딱 한 번만 쓰라고 강조했을 때가 있는데, 같이 써도 그 말이 그 말입니다. 회개라는 개념이 목욕이라는 개념에서는 단 한 번이면 족합니다. 우리가 영적으로 한 번만 태어나면 되는 것처럼, 육적으로도 한 번만 태어나면 태어나는 것처럼 영적으로도 한 번만 태어나면 되는데, 중고등부 수련회 갈 때마다 매년 태어나려고, 매년 예수님 영접하겠다고 저도 손들었어요. 모태신앙인데 매년 태어났어요 저도. 근데 아마 한 번 태어났겠죠. 제가 인식이 안 돼서 제 직성에 제가 은혜 받으려고 자꾸 손드는 거예요. 저는 자백한 거지, 사실 물론 회개하는 자백의 회개를 한 거지, 첫 번째 영적으로 태어나기 위한, 중생을 위한 회개는 한 번이면 족합니다. 목욕은 한 번이면 족합니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 성화의 구원을 이루어가는 성숙한, 세상이 오히려 교회를 걱정하는 수준의 삶이 우리가 아니라 세상의 소망이 될 수 있는 하나님의 에이스가 성화된 삶, 하나님의 자녀다운 신분에 걸맞는 수준의 삶이, 제자의 삶이, 여러분 요한복음 12장에서 13장에서 마지막까지 제자도는 딱 한 개예요. 사랑하라 이거예요. 베드로는 필리아, 하나님의 사랑이 없기 때문에 필리아밖에 못한다고 말합니다. 근데 하나님이신 예수님은 내 양을 먹이라, 내 양을 치라. 왜냐하면 내가 포도나무고 너희는 가지기 때문에 내 말에, 말씀 되시는 예수님 안에 거하면 예수님의 사랑이 흘러갈 거기 때문에, 예수님의 사랑이 흘러갈 거기 때문에 베드로의 사랑으로는 또 배반하겠지만, 또 배신하겠지만, 그러나 하나님의 사랑에 붙어 있으면, 포도나무 되시는 주님께 붙어 있으면, 주님에게 접붙임 바 되면, 우리는 돌감람나무지만 참 감람나무에 붙임을 당하면 우리는 좋은 열매를 맺게 되는 줄로 믿습니다. 나한테는 돌감람나무밖에 안 나오는, 쓴뿌리밖에 안 나오는 삶이 내 삶이 되겠지만, 좋은 나무, 바로 좋은 감람나무에 붙어 있으면 주님의 좋은 열매가, 죄악의 쓴 열매가 쏟아지는 것이 아니라 사랑의 마음의 흐름이 계속 상대에게 전달되는 아름다운 영적 수준의
하나님의 제자도의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 삶이 하나님의 끝없는 사랑을 받은 사람답게 정말로 교파가 다르다고, 교리가 다르다고 계속 영적으로 다툼을 하는 그러한 하나님 마음을 아프게 해드리는 너무 저 발목까지 차는 수준의 신앙생활이 아니라, 에스겔서의 말씀처럼 발목까지 차는 신앙생활이 아니라 무릎까지 차고 허리까지 차고, 나를 하나님의 은혜로 물이 바다 덮음같이 하나님이 침례를 받을 때처럼 하나님이 나를 다 덮어버리셔서 하나님이 이끌어가는 방향대로 나아가는 하나님의 사랑하는 챔피언 교회가 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 됐으면 좋겠어요. 우리 캠퍼스가 여러 개 있지만 영적인 컴피티션은 저는 이게 인위적인 적으로 여러분이 받아들일지 모르지만, 저는 한 가지 사모하는 마음이 있다면 하나님 사랑의 원자탄 교회가 되게 도와주십시오. 오늘 하나님이 우리 가운데 거함으로, 우리가 하나님 안에 거함으로 사랑, 내 사랑이 아니라 하나님의 사랑이 흘러가는 교회가 되게 도와주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 말씀을 보면 하나님의 끝없는 사랑은요, 감정적인 사랑을 뛰어넘는 의지적인 사랑이에요. 하나님이시기 때문에 다 알아요. 배반할 거 다 알아요. 감정적으로는, 인간의 기준으로는 섭섭하고 마음이 정말 답답할 것 같아요. 근데도 하나님은, 크신 하나님의 사랑은 의지적으로 끝까지 사랑하기로 작정하셨어요. 끝까지 가룟 유다에게도 기회를 주고, 끝까지 베드로나 제자들도 다 배반했지만 하나님은 기회를 줍니다. 가룟 유다와 제자들의 차이점은 뭡니까? 기차 레일로 저는 비유하는데, 가룟 유다는 하나님이 다가가면 끝까지, 여러분 서울부터 부산까지 가도 이쪽 레일하고 기차 레일이 두 개가 있다면 평행선으로 가면 아무리 가까이 있어도 몇 미터 안 돼도 이게 하나님을 향해서 나가지 않고, 하나님을 향해서 정말 하나님 불쌍히 여겨달라고 이 방향을 틀지 않고 자기 방향으로 끝까지 가면요, 자기 방향으로 끝까지 가면 가룟 유다 됩니다. 최소한 베드로처럼 가만히라도 있으면 돼요. 그냥 갈릴리 바닷가에서, 호숫가에서 가만히라도 있으면 예수님 오시면 만나게 됩니다. 근데 예수님이 찾아오셔도 계속 일정한 방향으로 계속 움직이면 가룟 유다 짝 나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리도 가룟 유다보다 잘난 거 없어요. 다만 우리는 베드로처럼 그 자리에 그대로만 있어도 예수님이 만나 주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 로뎀나무 밑에 가만히만 있어도 만나 주십니다. 근데 가룟 유다처럼 계속 예수님을 피해 다니면 서울부터 부산 가도 못 만나고요, 벨뷰부터 하늘나라 가도 못 만납니다. 전 여러분들이 최소한 깨달음이 없으면 가만히라도 있으면 하나님이 베드로를 주신 것처럼 하나님의 사랑의 터치를 경험하는 터닝 포인트가 우리의 일상에서 분명히 맞이하게 될 줄로 저는 확신합니다. 여러분, 그렇다면 우리도 내 사랑으로는 의지적으로 사랑하기 쉽지 않지만 내 안에 하나님이 계시기 때문에, 그래서 예수님은 비전이 커요. 우리가 그냥 구원 받는 거로 끝났다면 여러분 여기 있으면 안 돼요. 하나님이 바로 엘리야처럼 에녹처럼 더 죄짓기 전에 데리고 가야 돼요. 근데 우리가 남아있는 이유가 뭡니까? 선교적, 하나님 나라 확장의 선교적 도구로 하나님은 우리를 사용해 주시는 줄로 믿습니다. 여러분, 특별히 이 영적인 표현 중에 이 말씀이 세족식과 함께해서 우리를 씻는 것은 물리적인 물로 지금 예수님은 퍼포먼스하고 있지만, 내일 십자가 지시면 보혈로 사람들의 죄악을 발만시켜 주시는 게 아니라 목욕시켜 줄 그런 구상을 하시면서, 성경 전체를 꿰보면 예수님이 말씀이신데, 말씀이신 성자 예수님이 천지를 창조하시고 말씀으로 천지를 창조하시고 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님이신데, 하나님이신데, 그 결을 쭉 보면 에베소서 5장 26절 27절을 보면 말씀이 우리를 세족식처럼 말씀이 우리를 깨끗하게 한다는 성경 내용이 대단히 많이 나옵니다. 에베소서 5장 26절, 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고, 오늘도 예수님은 교회인 여러분과 저를 사랑하십니다. 교회인 여러분과 저의 발만 씻기는 게 아니라 우리의 마음도 씻겨주신 분이 하나님이신 예수님 되십니다. 우리를
하나님과 관계 있게 하셨고 하나님 나라 자녀되게 하셨고 우리를 하나님 나라의 분깃, 유업을 받을 수 있는 하나님의 자녀의 관계로 십자가의 사건을 통해서 우리를 회복시켜 주신 좋으신 하나님이 바로 우리가 믿는 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분, 에베소서 5장 26절 말처럼 물로 씻어 말씀으로 씻는다는 말이 계속 나옵니다. 요한복음 15장도 나는 포도나무야 하는 내용도 나오는데 15장 3절을 보면 이렇습니다. 우리 죄를 씻는 도구는 말씀이라고 표현되고 있습니다. 여러분, 물로 더러워진 발을 씻길 수는 있지만 우리의 마음의 죄악의 때는 씻길 수가 없습니다. 오늘 하나님의 말씀, 정말 하나님의 십자가의 보혈이 묻어있는 말씀은 우리의 영적인 때를 씻기는 능력의 보혈의 말씀이 되는 줄로 믿습니다. 어떠한 하이타이로도 세척할 수 없는 죄악의 찢기들은 예수님의 보혈이 농축된 말씀으로만 죄악을 씻길 수 있다고 요한복음 15장 3절은 설명하고 있습니다. 그리고 너희는 내가 일러준 말로, 3절입니다. 요한복음 15장 3절, 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니. 할렐루야. 여러분이 죄악에서 깨끗해질 수 있는 유일한 비결은 하나님의 생명의 말씀이 예수님이 내 마음의 지성소에 임해야 가능해질 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요한복음 6장 68절 베드로의 신앙 고백 보세요. 주여, 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 말씀을 안 떠나겠다는 거죠. 여러분, 포도나무 되는 주님의 몸된 교회에 딱 붙어있는 말씀을 안 떠나겠다고 하는 말씀이 계셔야, 예수님께 붙어있어야 내가 깨끗해질 수 있기 때문에 바로 베드로는 그런 고백을 하고 있는 것입니다. 말씀의 결론을 맺습니다. 예수님이 이 세족식을 하신 그 이유 중에 하나는 가장 낮은 모습으로 세상에 오셔서 인간의 죄악을 내일 십자가를 지시고 부활하심으로 씻어주시고자 하시는 예수님의 끝없는 사랑을 미리 보여주신 것입니다. 따라서 우리도 예수님처럼 이 한 주간 나는 할 수 없지만 나를 배반하고 나를 마음 아프게 하는 사람 나는 사랑할 수 없지만 코리 텐 붐 여사처럼 자기 2차 대전 때 자기 가족을 힘들게 했던 나치 그 사람이 축복기도 받겠다고 오는데 의지적으로 도저히 감정적으로 도저히 사랑할 수 없는 사람인데 의지적으로 하나님께 순종하면서 감정적으로는 사랑하는 마음이 없었답니다. 코리 텐 붐 여사는 감정적으로 미워가지고 얼굴도 안 만나고 싶은데 의지적으로 하나님을 닮은 그 모습으로 축복기도 하는 그 내용이 코리 텐 붐 여사의 간증에 나옵니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리도 내 힘의 사랑으로 사랑을 못할 때가 있겠지만 내 안에 계신 말씀 되시는 예수님의 사랑으로 사랑하는 챔피언 교회가 저는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 죽을 수밖에 없는 저희를 하나님의 생명의 말씀으로 주님의 십자가의 보혈로 내 속의 죄악을 깨끗이 씻어주시고 거룩한 하나님의 자녀되게 해주심을 감사합니다. 하나님, 저희들 제자들처럼 수시로 예수님을 배반하지만 하나님 마음을 아프게 하지만 끝까지 저희들을 사랑해 주셔서 하나님 나라 유업을 받게 되는 자녀로 인도해 주시는 하나님을 찬양합니다. 하나님께 감사합니다. 오늘 그 끝없는 하나님의 사랑을, 십자가의 사랑을 받은 사람답게 이 한 주간도, 아니 우리 한평생이 하나님의 사랑으로 사랑하는 삶 살게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 그 사랑 생각하시면서 그 사랑 찬양합시다. 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시 거짓없으시 성실하신 그 사랑
사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 주신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 다시 한번 고백합니다. 아버지 사랑, 아버지 사랑 내가 노래 아버지 은혜 내가 노래 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 하나님 그 사랑 우리에게 주심을 감사합니다. 하나님 나의 일반 은총 속에서 주신 사랑 가지고는 하나님의 끝없는 사랑을 실천하기 어려움을 고백합니다. 내 안에 계신 하나님께서 예수님께서 하나님 우리로 하여금 끝없는 사랑 베드로처럼 제자들처럼 감당할 수 있도록 예수님 안에 우리가 날마다 거하게 하시고 그 주님이 우리를 통해서 사랑하시도록 날마다 올려드리는 성화의 삶, 하나님 정말 주님의 놀라운 신분에 걸맞는 수준의 삶으로 이 한 주간도 우리를 빚어주시고 인도하여 주시옵소서. 그래서 그 사랑을 통해서 하나님 구원받는 자가 더해가는 놀라운 일들이 하나님 아버지 저희들 목도하게 도와주옵소서. 오늘도 그 사랑에 감사해서 우리의 시간을 드립니다. 우리의 물질을 드립니다. 우리의 신앙의 고백을 오직 하나님 한 분께만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 그 사랑 받아서 그 사랑 주님이 하시도록 나를 내어드리기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망
할렐루야. 네, 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 우리 교제하시고 가시면 되겠습니다. 축복합니다. 주의 이름으로